کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اپنے صوبے میں جو امن و امان کے لیے جرگی اور سول سوسائٹی اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈر سب کو آن بورڈ کر کے، اور سب سے اہم جس علاقوں میں امن و امان کا مسئلہ یا دہشت گردی ہے اس علاقے کی عوام کو ہم ان کی مشاورت سے پالیسی بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو جس کا قانونی اور آئینی حدود ہے، جورسڈکشن ہے، اس پہ وہ اپنا کام کرے۔ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک رہے گا، اس ملک میں امن ہوگا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آئے ہم سب، میں سب کو کہتا ہوں، جو بھی ہے، جس بھی ادارے سے ہے، ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے حالیہ کرنٹ افیئرز پر اسد کیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ میں ایک نقطہ بطور چیف وپ اپوزیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر 2007 کے مطابق 74 اراکین قومی اسمبلی جو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں ان کے سگنیچر کروا کر وہ اپلیکیشن اسپیکر آفس میں جمع کروا دی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کا اپنا ایک سیاسی وسیع تجربہ ہے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوری جد و جہد کے لیے ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صدارتی الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بطور صدر نامزد کیا تھا، اور جو فیصلہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا تھا وہ تمام اراکین اسمبلی نے من و من قبول کرتے ہوئے آج ہم نے اپنی پٹیشن جمع کروا دی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ زیادہ دیر خالی رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس اسمبلی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی بہت جلد نوٹیفیکیشن کر دیں گے تاکہ اپوزیشن لیڈر کا آفس جو ہے وہ فنکشنل ہو سکے۔ یہی میری گزارش تھی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر، اور جو عدلیہ ہے، جو آئینی پٹیشن جو زیر سماعت ہے اس وقت، ایک اعلیٰ ایک بینچ جو سن رہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ججز صاحبان جو ان کے اوپر ضمیر کا ایک بوجھ ہے اس کو اتاریں گے، اور پوری قوم کی نظریں اس پٹیشن پر ہے۔ اگر یہ پٹیشن ہماری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس ملک میں انشاءاللہ رول آف لا آگے بڑھے گا، آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ تو سپریم کورٹ ہی ایک سب سے بڑی عدالت ہے جس پر ہم سب کی نظر ہیں، اور ہم بطور پارلیمنٹیرین یہی دیکھ رہے ہیں، اور گزارش بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں اس کی ساکھ بھی بحال ہو اور اس کا وقار بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اپلیکیشن دی ہے 74 لوگوں نے سائن کیے، تو اس میں کیا JUI کے ممبران کی بھی سائن ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے ان سے، کیونکہ وہ بھی اپوزیشن کی عام جماعت ہے، ان سے آپ نے مشاورت کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا اور ان کے سائن؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ ہمیں نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہمارے MNAs ہیں ہم نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے سبمٹ کیے، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم نے کر دیے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چیف وپ صاحب جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کانٹیکٹ کریں، اس کے ساتھ بھی، اور دیگر بھی جو ایک پارٹی ہے وحدت المسلمین، اس کی بھی اس کی سائن ہے، اور جمیعت علماء اسلام کو بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہو اسمبلی میں۔ کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا چاروں صوبوں میں کہ جس کو پارٹی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر جو ہے نامزد کیا جاتا، یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی جب بھی فیصلہ کرتی ہے وہ
हालात के मुताबिक वो करती है। महमूद खान चकजई का एक बहुत बड़ा जो है ना कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर आइन और कानून के लिए। वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और जमहूरियत के लिए उसकी बहुत खिदमत है। उसकी जमहूरियत की खिदमत के खातिर जो आइन के लिए उसकी आवाज़ है, उसको मजबूत करने के लिए हमने एक बड़ापन दिखाया है कि हमने महमूद चकजई साहब को जो है ना वो दिया है, क्योंकि ये मैसेज ये है कि हम सही मानों में इस मुल्क में आइन और कानून की बरदस्ती चाहते हैं और सही मानों में जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली के पास इख्तियार होता है कि 74 अगर साइन चले जाए इसके बावजूद वो रोक के किसी और की पैरवी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे किस्म की देखिए वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी, जो तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक हमने ये प्रोसेस हमने इसलिए थोड़ा लाइट किया कि हमारे कुछ एमएनएज अवेलेबल नहीं थे, हमने सबके वो मुल्क से बाहर थे, सबसे साइन लेके वो हमने जमा करवाए हैं। अभी सिर्फ ये है कि वो स्पीकर साहब जो है ना जितना जल्द कर सकते हैं, क्योंकि लिखूना इस पर कोई नहीं है, कोई इसमें हमने कोई ऐसी काम नहीं छोड़ी कि वो बता सके इस पर कोई गलती है। हमने तमाम रिक्वायरमेंट रूल्स के मुताबिक जो है ना वो जमा कर दी। कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तरीके साथ का अरकान जो है वो आज़ाद रखी है, तो क्या महमूद चकजई की पार्टी में आप शमूलियत करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त हम आज़ाद है या पीटीआई है, वो आप सबको पता है, हम पीटीआई है। हमें जो जिस तरह भी दे के हम पीटीआई हैं, लेकिन जितनी एमएनएज हैं सब ने मुत्तफ़िका तौर पर अपनी आमादगी ज़ाहिर की है, अपने दस्तखत से उसको अपना पोजीशन लीडर समझा है। तो वो तो एक पार्टी का ऑलरेडी उसने इलेक्शन लड़ा है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से, तो वो उसका नुमाइंदा है और उसकी प्लेटफार्म से इधर है, वो हमारा पोजीशन लीडर है और हमने अपनी आमादगी से एज ए पीटीआई उसकी वो किया है। बाकी आप हमें कोई आज़ाद कहे, कोई जो भी कहे, वो अपनी मर्जी। शुक्रिया जी। छोटा सा सवाल है कि इमरान खान साहब ने एक वर्कर को, एक जवान को बुजुर्ग शहजादों के ऊपर बैठा दिया है। क्या कि आप ये समझते नहीं है कि आप लोगों के ऊपर अदम इत्मीनान हो गया है इमरान खान का? देखिए, आप इसको यूँ क्यों नहीं लेते कि पहले दफ़ा मिडिल क्लास एजुकेटेड लाट और यंग को एक मौका मिला है, और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है, जहाँ जंगज़दा इलाका है, उस इलाके से एक आदमी को तारीख़ में पहले दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनाए, ये एक नेक शगुन नहीं है? जवानों को आपने बात की है, पहले उनका बयान जो पहली तकरीर थी बड़ी सख्त तकरीर थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। जैसे उन्होंने अफगानियों के हवाले से कहा है कि 12 लाख अफगानी के पीके के अंदर हैं, उनको इखलाअ होना चाहिए। तो क्या आपको बाकायदा तौर पर जो फौजी ऑपरेशन है उसकी मंजूरी भी देने जा रहे हैं? इस हवाले से उनका पहले वाला स्टांस होगा? देखिए, हमारा बिल्कुल इस पर क्लियर मौक़िफ़ है। हमारी ये मेन चीज़ है अमन। हमने अमन कायम करने के लिए हर इक़दाम कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे सबसे पहले हम मकामी लोगों के मशवरे से करेंगे, और मकामी लोगों के मशवरा जो लोकल हमारे इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे, और हमें तमाम इदारों की सपोर्ट चाहिएगी, लेकिन फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। थैंक यू। शुक्रिया। साहब, आपने तो महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है अपोजिशन ने, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान से हमें ये खबरें आ रही हैं कि उनकी बेटी को नोटिस जारी कर दिए और उनकी बेटी को वहाँ जो काम कर रही है तो उनको कुछ नोटिस जारी किए गए, और इस पे आज़ादी इजहार को लेकर डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे। तो ये क्या समझते हैं, ये वजह क्या बनी है? देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लूँ फिर मैं कमेंट करूँ। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आए सर।